से संपत्ति महिमे प्रकारेट उन्होंने ये अगहिकम उन्होंने संपूर्ण करांतियां आमेन ये वगैरह मागे साथियों बड़े की वो कोमद दिव्यान बहन से के नोब प्रतीक से पर नवी सिगिंग तो उन्हें किया प्रतीक से पर उन्हों कुमार सिद्ध बने प्रतीक से पर उन्हों वायरे ईर्ष्या ये वगैरह क्रोध ये वगैरह तमागे में जीवित एपावी में ये वगैरह खालकीरी में ये वगैरह कोप्य वो पान नहीं करना अभी देखा एक मतलब उदाहरण खाई ओगी जीवित प्रतीक से बकिरी में आवा में तमागे सहोदरिया नहीं कर रहा देना इल्ज़ा मंगी सब जब बड़े कथा करा को मतलब प्रतीक से बनोगी सिरिंग ने एक ओबर ऐसे नहीं तो किन्हीं किन्नो ना कुलवान फेसबुक के गिरला एक आसान है अदुदे सन दिती कथा बिस्किटे अभी हर वंटे ना पालवेनी थादेट थावद माविसिंग अदनु बटा अनकरण नवेदी वो स्वामी महंसे के सियलु आज्ञा रक्षा करंट बलागंड विस उन्होंने के हंड्रेड ओने कमिंग कम दिन नहीं नम नवेदी वो स्वामी महंसे फलवे सियलु जाति बड़ा उसस कोट तबन सेका जीवन बलवत देवी प्यानी मेवैसना अभिनवगी हंड्रेड ओन अभिदानो बगी वचन यहाँ पे भागवत बहाना बाबा एक मावत एलिया बाबा देवी समुद्री बगी सभा उस्वगन तुरु नक्तम मरने बेनमेन तुरु मे जीवन दायक मन नेतुव मे फल दिया अपने गमन कराने दे इन साथ देवी प्यार उदयसना मे वचने खड़ा पिद दिमिन अबान सीता भगवत लिस अपने आशीर्वाद करने दे यीशु सुभान सिगी नाम में आमीन प्यादर सहोदरिया मे उदयसना अब दिव्यान बहंसिगी वचने अप्पा कर गन्न धर्मट अब जीवितेट आशीर्वाद ये पहने अब कुछ रद अप्पा कर गन्नी एक प्रकार इन अब पाउल सार्थक वेन्नट याना ऐसा मिग्रेशन अब इधर पेनो उन्होंने हंड्रेड होनिं कम देने वाला सबबिन में आशीर्वाद ये देने हालेलुया ये वगी में खान देनी नहीं नाम अब इधर पेनो एक विरुद्ध अंत्य दिवेनो ये तमाई साथे ऐसा प्रेमनीय सहोदरिया दिव्यान बहंसिगी हंड अब असन मिलावे इता प्रवेश में सांसुन्म एक लाभन पिनिस एक दार ने खरगान पिनिस एक थैंपक खरगान पिनिस अब एक व्यायाम कर्मिन मेक असन माना होता है हालेलुया नहीं नाम अब निकम सामान्य थाले जनाम निक गिरियन ने अब डमी आशीर्वाद अब दकित दे इंसान में दर्शन दिव्यान बांस के हंड असन हेम बिना बकम प्रवेश में असात हालेलुया लंगना निकन प्रवेश में असात ऐ हेतु अब दन वद सारव बीजे ओबे हदवती टेम्पक पिंड दिन नटुव यक्ष्या लंग इगला एवा डहगंड बना सिग्नो अदर्शन बतेरुंगन यक्ष्या खलबुलिया वगी ओबे नग ने नमक ओबे अस्परड पेन नदी बीविया हट पेन नदी लस स्तिमिन अतरे यक्ष्या खुद दीवाल ओबे जितिन डहगन बना सिग्नो ऐसा में उदयसन मिवर्षे आशीर्वाद के अंतरम में आशीर्वाद में वचनीय दिशग अभी अवधान यमुकरांतो हालेलुया उधर देवियान बहन से वचने थमाई पाविक्षिकरान में लोकीय आरंभ करांतो और हम सीखी हुआ आलोक्य वेवा और हम से थमाई वचने और हम से थमाई वचने खात्रु ऐसा उन्होंने से हंड इत्तामत बेलगात्विनो देवधर्मन लिसर ओबे जीवितीय आशीर्वाद निर्मियान हालेलुया ऐसा विउदासन ओबे खामदुन भीतर मुकदमेनी अपने पेनों में दीदी का दाविस्याटे बहुत देवल किए ना ओबे नुवरी आशीर्वाद लाते ओबे खेती आशीर्वाद लाते ओबे गार्डे पालेट भूमि पालेट सिउपाओंगे पालेट एवं के घर में अंगे बोए बिट सियान लट उन्होंने से आशीर्वाद करना अपने पेनों आशीर्वाद ये दुर्ट विवृत वनी याकुर ओबे अति दिवेनो मुकद्द मी हंड होदट असने हालेलुया ऐसा करुणा कल्ला होदी एसवोट दिव्यान बहंसी फोरंदु खड़ नोकरन भगवत स्वामी बहंसी हालेलुया उन्होंने से किसी खालक फोरंदु खड़ करानी ने
අපිට වැරදුනා නම් වැරදිලා තිබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු කඩ කරන නිසා නෙවෙයි අපි උන්වහන්සේලා අවිශ්වාසවන්ත නිසායි. ඒ නිසා මේ දවස්වල මේක හොඳින් අසන්න අවශ්‍යයි. ඔබ දන්නවද අපි කන් දුන්නේ නැතිනම් අපිට තිබෙන්නේ ශාපය. ශාපේ මම්මාවත් වල හිර වුණාම ආශිර්වාදේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. දිදී කතාවේ පැහැදිලිව කියනවා අපි ශාපයකට අසු වුණාම සුවේ නොහැකි ගඩු වලින් අර්ශස් වලින් පිළිකා වලින් උමතුකාවෙන් අන්ධ භාවයෙන් උන්වහන්සේ පහර දෙනවා. ආමේන්. හalleluya. එනිසා සභාව නින්දසන විවර්ෂී ඔබේ ශරීරයට පූර්ණ සුවය වුණද ඔබේ දරුවන්ට පූර්ණ සුවය වුණද ඔබේ පුරුෂයාට භාර්යාවට පූර්ණ සුවය වුණද එකම දේ තමයි මේ වන්දනීය දෙවියන් වහන්සේගේ මුඛයෙන් නික්මන උතුම් බලවත් තේජවන්ත මහිමවත් මේ වචනයට හොඳින් සමන් දෙන්න. ඒක ඔබේ හදවතේ ධාරණය කරගන්න. හalleluya. 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 ඒකයි කියන දාවිද මොනවාද මගේ සිතේ ඒක මම නිදාන කරගත්තා. හalleluya. මේ උදෑසන කවුරුවත් ඔබට විවේචනය කරන දේවල් ඔබ සිතේ නිදාන කරන්න එපා. ඔබ හෙලා දකින්න දේවල් සිතේ නිදාන කරන්න එපා. ඔබට වෙච්ච අසාධාරණ නිදාන කරන්න එපා. ඔබ නිදාන කරන්ට ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. හalleluya. මේක ඔබ නිදාන කරපුවාම ඔබට අවශ්‍ය වෙනාවේ ඒක එළියට ගන්න පුළුවන්. හalleluya. හalleluya. හොඳට ප්‍රසන්නාදයක් දෙන්න. එනිසා මේ උදෑසන අපි හොඳින් තේරුම් ගමු. මම කැමතියි ඔබට යෙරමියාගේ පොතේ පද දෙකක් කියවන්න. යෙරමියා 44 22 වෙනි පදේ සහ 23 එසේ නුඹලාගේ ක්‍රියාවල නපුරුකම නිසා නුඹලා කළ පිළිකුල්කම් නිසා ස්වාමින් වහන්සේට තවත් ඉවසන්ට බැරි විය. එබැවින් නුඹලාගේ දේශය අද තිබෙන හැටියට වැසියේ දුව පාළුවක්ද විස්මයක්ද සාප වචනයක්ද වී තිබේ. නුඹලා ස්වාමින් වහන්සේගේ හඬට කීකරු වී උන්වහන්සේගේ විවස්ථාවේද නියෝගවලද ශික්ෂාවලද හැටියට නොහැසිර සුවඳුම් ඔප්පු කළ නිසා ස්වාමින් වහන්සේට විරුද්ධව පව් කළ නිසා අද තිබෙන හැටියට මේ මුළු විපත්තිය නුඹලා බිමට පැමිණ තිබේයයි කීවේ. නිදර්ශන ඔබ දන්නවද වචනයට ඇහුම්කම් දෙනකොට ඔබත් ඔබේ පවුලත් විතරක් නෙමෙයි ආරක්ෂා වෙන්නේ. වචනයට කීකරු වෙනකොට වචනේ තදින් අල්ලගෙනකොට ඔබ දන්නවද අපි නිසා සභාව නිසා අපේ දේශයට උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්නේ. ආමේන්. ඔබ දේශයේ ඉරණම තිබෙන්නේ සභාවේ අතේ. මුදල මතක තියාගන්න. මොකද සභාවේ වගකීම හරියට ඉෂ්ට කරනකොට දේශයට උන්වහන්සේ සුවය ගෙනියනවා. හalleluya. කිසි කෙනෙකුට ඒක වළක්වන්න බෑ. ඒ නිසා මේ උදෑසන මේ ආශිර්වාදමත් වචනය ඔබ හරියට අල්ලගත්තොත් සැබවින්ම අපිට පුළුවන් අපිට විතරක් නෙවෙයි දේශයටම ආශිර්වාදය ගෙන්න. හalleluya. හalleluya. ඒ නිසා මේ වර්ෂයේ පුදුම ආශිර්වාද අපි ලබන්න යනවා. හalleluya. ඇයි ලබන්න යන්නේ? අපි උන්වහන්සේගේ වචනය අල්ලගන්න නිසා. හalleluya. හalleluya. ඒ නිසා උදා ප්‍රසන්නාදයක් නැවත. මෙතනම අපට පෙන්වන්න යනවා හඬට කම් දීම තුළ විශේෂ ආශිර්වාද. මේ ආශිර්වාද 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තියෙනවා. මම විශේෂ කාරණා තුනක් ඔබට පෙන්වන්නට යනවා. පළවෙනි එක තමයි උන්වහන්සේ කියනවා පොළවේ සියලු ජාතීන්ට වඩා නුඹ උසස් කොට තබනසේ. හalleluya. පොළවේ සියලු ජාතීන්ට වඩා. පොළවේ කොච්චර ජාතීන් ඉන්නවා? ඒ හැම ජාතියකට වඩා උන්වහන්සේ කියනවා ඔබ ඉහළ තලයක උන්වහන්සේට තියන්න ඕන බව. කොහොමද ඉහළ තලයේ තියන්නේ? ඉහළ තලයේ තියන්න නම් උන්වහන්සේගේ වචනයට කන් දෙන්න ඕන. හalleluya. ඔබ දන්නද ආබ්‍රහම් කියන මේ එක මිනිසයා දෙවියන් වහන්සේට කන් දීම නිසා අද මුළු ඊශ්‍රායල් ජාතියම ආශිර්වාද ලබනවා. හalleluya. ඔබ දන්නද අද ඊශ්‍රායලේ හොඳක් නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. නමුත් පොරොන්දුවක් තිබෙනවා ආබ්‍රහම්ට. මොකක්ද ආබ්‍රහම්ට කිව්වේ? සැබවින්ම මේ ජාතියන් ආශිර්වාද කරනවා. මේ එක මිනිහෙක් නිසා මේ ඊශ්‍රායල සම්පූර්ණ ආශිර්වාද ගන්නවා කියන බලන්න. ඊටම කුඩා රටක් හැම අතින්ම ශාස්ත්‍රීය යුදමිය අතින් ප්‍රඥාවෙන් හැම අතින් ඊටම බලවත් සන්නද්ධ කරලා තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ යුද උපක්‍රමන කිසිම ලෝකයේ වෙනත් රටකට තවම එතනට එන්න බෑ. ඔවුන්ගේ යුද උපක්‍රම හරියට වියත් කරලා නැහැ, පෙන්නලා නැහැ. පොඩි දේවල් පෙන්නලා තිබෙනවා. ඒ හැම ප්‍රඥාවක්ම ආවේ මේ දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු නිසායි.
ආමේන්. ඔබට මතක නම් 1999 ඒ සදාම් හුසේන් කියන ඉරාක ඒ මිනිස්සයා කිව්වා මේ ඉස්රායලය ලෝක සිදුවීමෙන් මම මකලා දානවා අයින් කරලා දානවා. මට මතකයි ඒ මව් සභාවේ අපේ ප්‍රධාන පාලකතුමායි පත්තරේ ගෙනල්ලා ඔව් කිව්වා මේ සදාම් හුසේන් කියලා තියෙන දේ සිදු වුණොත් මම දේශනා කිරීම නතර කරනවා. ඔබ දන්නවද ඊනම් දෙවියන් වහන්සේ බොරු. ඔබ දන්නවද ඊශ්‍රායලයේ අතුගාලා දානවා මේ මිනිස්සයා. අපි දැක්කා පොඩි මේවයික හිර වෙලා ඉන්න ආකාරය. බලන්න තවම ඊශ්‍රායලයේ බෝම්බ පිළිද. ඊශ්‍රායලයේ නෙමෙයි ඉරාකේ. තවම හරියට සමාදානයක්. අද මිනිස්යන් දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ සුළු කළා දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ නියෝග කඩ කළා උන්වහන්සේට විරුද්ධව කතා කරනවා. ඒ විරුද්ධව කතා කිරීම සමග උන්වහන්සේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හේතුව උන්වහන්සේ සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ. හල්ලෙලූයා හල්ලෙලූයා. උන්වහන්සේ සමයි සභාවට නායකත්වය දෙන සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ. හල්ලෙලූයා. සභාව පාලනය කරන සභාව යහමගට ගෙනියන එකම තැන වාසය උන්වහන්සේ. හල්ලෙලූයා. ඒ නිසා මේ උදෑසන අපි තේරුම් ගන්න ඉහළම තලයක තමන්ට නම් මේ ඉහළ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඉතා ඕනෑකමින් අපි සමන් දෙන්න. හල්ලෙලූයා. ළඟිනන් කියන්නේ වචනයට හොඳට සමන් දෙන්න. උසස් වීම පැමිණෙන්නේ බස්නාහිරින්වත් නැගෙනහිරින්වත් නෙවෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න. උසස් වීම පැමිණෙන්නේ ඉහළින්. උන්වහන්සේ පිටුපිට. උන්වහන්සේ කියනවා ස්වර්ගයේ මගේ සිංහාසනයයි පොළව මගේ පාපුවයි. පාපුවේ හැම උසස් වීමක්ම ස්වර්ගයෙන් සිට එවන්ට උන්වහන්සේ සැලසුම් කරනවා. හල්ලෙලූයා. ඒ සැලසුම් වෙන්නේ කොහොමද? උන්වහන්සේගේ වචන ප්‍රකාර ජීවිත රටාව ගෙනියනකොට. හල්ලෙලූයා. එනිසා මේ උදෑසන මම කැමති ඔබව ධෛර්යමත් කරන්න. යමකට උසස් වෙන්න ඕන නම් මේ වචනේ හොඳට ග්‍රහණය කරගන්න. ආමේන්. වචනේ හොඳට අල්ලගන්න. ඒ වගේම මේ උදෑසන මාවට කියනවා ඉදල නෙවෙයි රේඛ්‍ය පාවිච්චි කරන්න. ඉදල තල්ලු කරනවා රේඛ්‍ය ළඟට ගන්නවා. නිතරම දේව දරුවනි ඔබ මේ රේඛ්‍ය පාවිච්චි කළොත් වචනේ සාරය ඔබ විතර ඇදලා ගත්තොත් ඔබ ළඟට ගත්තොත් සබවින්ම ඔබ ජයග්‍රහීතුවෙක් වෙනවා. හල්ලෙලූයා. කරුණාව ඉදල පැත්තකට දාන්න. හල්ලෙලූයා. ඉදල නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ අපිට රේඛ්‍ය. ඒ රේඛ්‍යෙන් තමයි අපි ළඟට ගන්න පුළුවන්. ඉදලින් අපි තල්ලු කරනවා. හල්ලෙලූයා. ඒ නිසා මේ උදෑසන ඔබ ආත්මික රේඛ්‍ය පාවිච්චි කරලා ඒ අල්ලගෙන වචන ඔබේ හදවතේ තැන්පත් කරන්න. හල්ලෙලූයා. හල්ලෙලූයා. හොඳ අප්‍රසන්නාදයක් දෙවියන් වහන්සේගෙන් දෙන්න. ඔබ දන්නවද එදා පේත්‍රුස් දේශනා කරනකොට මනුෂ්‍යයන් අනින ලද සිත් ඇතුව සහෝදරයනි අපි මොනවද කරන්න ඕන කියලා. මොකක්ද සිදු වුනේ? වචනේ අහනකොට අනින ලද සිත් ඇති වුණා. පසුතැවිලි වීමේ ආත්මය ඇති වුණා. ඔවුන්ට තේරුණා ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ මගහැරලා තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩේ මගහැරලා තිබෙනවා. අකීකරකම තුල ඉන්නවා. ඔවුන්ට වචනේ දැනුණා හොඳට. දැනিলা මොනවද කළේ? ඔබ සහෝදරිනි අපි මොනවද කරන්නේ? ඔබ දන්නවද ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ හොඳට අහනකොට ඔබ බලන් මේ ස්වාමීනි මං මොනවද ඔබ කරන්න ඕන? මොකක්ද අපේ පවුල කරන්න ඕන? මොනවද ඔබ වහන්සේ අපේ පවුලෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? හල්ලෙලූයා. අන්න එතනට එනවා නම් ඔබ වචනේ සාරය ලබා ගන්නා වූ කෙනෙක්. ඒ නිසා මේ උදෑසන හොඳට ඒක තේරුම් ගන්න. ඔබ දන්නවද තවත් එකක් තමයි ක්‍රියා 7 වෙනි පරිච්ඡේදය අපිට පේනවා 54ට ආපුවම මිනිස්යන් වචනේ අහලා අනිලද සිත්යතු මොනවද කළේ? දක්මිටි කෑවා. හල්ලෙලූයා. අනිලද සිත්යතු දක්මිටි කෑවා. ඇයි? වචනේ උන්ට හොඳට වැදුනා. නමුත් වචනේ උන් බාරගන්න ලැස්සුන්නේ නැහැ. ඔබ මේ උදෑසන හොඳට තේරුම් ගන්න. බෙහෙත් වල පැණි රස බෙහෙතුත් තියෙනවා, තිත්ත බෙහෙතුත් තියෙනවා. පැණි වගේ බොන්න පුළුවන් හොඳට දේවල් තිබෙනවා. ඊටාම තිත්ත දේවලුත් තිබෙනවා. දේව වචනේ ඔබව නිර්මාණය කරන්න, ඔබව හදන්න, ඔබව ඇතිදැඩි කරන්න, ඔබ දන්නවද මිහිරීම ඒවා පැමිණෙන්නේ නැති දෙයි. සමහරට ඔබව නිකන් අර තිත්ත බෙහෙත් වගේ දේවල් ඔබ විතර පැමිණෙනවා. ඒ වෙලාවට දක්මිටි කන්න එපා කරුණා කරලා. ඒ වෙලාවට අනින්නද සිත් ඇතුව ස්වාමීනි මම මොකක්ද මේකට කරන්න ඕනේ කියලා හිතන්න. හල්ලෙලූයා. එතනයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබව උසස් කරන තලයට උන්වහන්සේ ගේන්න හැකියාව තිබෙනවා. හල්ලෙලූයා.
හොඳට පුරසනාදයක් නැවත දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ දැන් ඔබ මෙතන වචනේ ආපුවාම ඔබ වර්ධ වටහා ගන්න ඕන. ඒක කියාදී අත්හරින්න ඕන. ඒ වගේම කීකරු වෙන්න ඕන. මෙන්න මෙතන තමයි ඔබේ උසස් වීම පැන්නේ. හalleluya. එනිසා කරුණා කළා වචනය ඔබ විතර තදින් ආවොත් ඔබ කරුණා කළා හොයලා බලන්න. ඒකද ප්‍රතිචාර දක්වලා උන්වහන්සේ ඉදහාගෙන. එවිට උන්වහන්සේ හැකියාව තිබෙනවා ක්‍රියා කරන්න. මෙගා චර්ච් එකක් නැත්නම් ලොකු විශාල දේවස්ථානයක ඒ සභාපාලකතුමා මාරුණා. පළවෙනි සති දෙකේ කිව්වා පුදුමයි නියමයි පාස්ටර්. නියමයි ඔයා හරි හොඳයි. සති දෙකක් තුනක් යනකොට එයාට කියනවා සෙනග මෙන්න මෙයා ඇවිල්ලා අපිට වචනෙන් ගහලා දානවා. මෙයා අපෝ රිදවනවා. මෙයා අපිට මෙන්න මෙහෙමයි කතා කරන්නේ. මං දන්නවා මේ දේවදාසයා වචනේ දේශනා කරන කෙනෙක්. ඔබ දන්නවද මනුෂ්‍යගේ මානසිකකම නිසා වචනේ බාර ගන්න අකමැති. ඒ නිසා කියනවා මෙන්න අපිට දැන් ගහලා දෙනවා. ඔබ දන්නවද සුද්ධවත්යන් වහන්සේ ගහනවා නම් කරුණාකරලා බාර ගන්න. දේවදාසයෙක් ඇවිල්ලා මෙතනට ඇවිල්ලා ඔබට ඔබේ පෞද්ගලික ඔබට ගහනවා නම් ඒ දේවදාසයාට වැඩි කාල උතර ඔබ ජොබ් එක කරන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. දෙකක් ගහලා එළියට දාන්න දෙන්නේ වහන්සේ. අද ගොඩාක් වචනේ දේශනා කරනකොට මනුෂ්‍යයන් බාර ගන්න කැමති නැහැ. නමුත් වල්පල් ටිකක් කියලා, වීලු කතා ටිකක් කියලා, ජෝක් කරලා වගේ ටිකක් හිනස්සවල ගන්නවා නම් පුදුමයි කියන්නේ. කරුණාකරලා ඔතනින් යන්න එහාට. මේ වර්ෂයේ ඔබේ ජීවිතයට පැහැදිලිව හොඳ අදිතාරමක් ගන්න. මේ සභාවේ එහෙම කියලා නෑ. මේ වර්ෂයේ ඔබ තීරණයක් ගන්න දේවදාසයන් ඇවිල්ලා කතා කරන්න උන්වහන්සේගේ වචනයයි. ආමේන්. ඊට අමතරව කතා කරන ස්වර්ගය ඒක බලන්න. ඔබේ වැඩි ඔබ කරන්න. ඔබේ කට නිකම් විරුද්ධව පාවිච්චි කරලා ඔබ ස්වාභාවයක් යටතට යන්න එපා. ආමේන්. හalleluya. එනිසා මේ උදෑසන මේවා මේ අගන සත්‍යතාවය හොඳින් තේරුම් ගන්න එවිට උන්වහන්සේට ක්‍රියා කරන්නට පුළුවන්. ඔබ දන්නවද හෝසන්නා 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 කියලා යේසුස් වහන්සේ වාරගත් අය එන ගහන්න ඔකට එන ගහන්න කිව්වේ ඒ අයමයි. ආමේන්. ඔබ දන්නවද මිනිස්සාගේ මානසිකකම නිසා වරක හොඳයි කියයි වරක නිකන් එලාඹකි. නමුත් එකක් මතක තියාගන්න දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරමින් සිටිනවා. ආමේන්. උන්වහන්සේගේ වැඩ උන්වහන්සේ කරමින් සිටිනවා. ඒ නිසා මේ උදෑසනම කැමැති ඔබව ධෛර්යමත් කරන්න. වචනේ හොඳින් පාර ගන්න තලයට ආවොත් විතරයි දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඔබව උසස් තලයකට ගේන්න. ආමේන්. බුදුන්ගේ යක්ෂයා කැමති නැහැ. ඔබ හොඳට සාරේ උරාගෙන සාර්ථක කෙනෙක් වෙනවා. ඔබ නැතිනේ ගස් ශාස්ත්‍රීක වෙලා හොඳට පළ ගන්නවට යක්ෂයා කැමති නැහැ. ඒ නිසා යක්ෂයා ඔබට විවිධ අදහස් දායි, විවිධ යෝජනා දායි, විවිධ සංකල්ප ගෙනල්ලා ඔබව නිකන් නැති කරන තලෙට ගේන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ උදෑසන ඔබේ උසස් වීම ඔබ ළඟම තිබෙනවා. ඒ තමයි උන්වහන්සේගේ වචනය හරියට බාර ගන්න. ඒ නිසා මේ උදෑසන මම කැමති ඔබට වඩා උපදෙස් ඔබට මතකද? පේතෘස් තුමාට වෙලාවක කියනවා ඔබ ක්‍රිස්තුස්ය, ඔබ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයයි. ටික මොහොතකින් කියනවා මම ඔබට නම් කුරුසියට යන්න දෙන්නේ නැහැ. බලන්න මේ මිනිස්යාගේ තත්ත්වය. උන්වහන්සේ දර්ශනය බෙදාගත්තා. ඔබට නම් මම කුරුසියට යන්න දෙන්නේ නැහැ. දැක්කද ඒ වෙලාවේ යක්ෂයා පේතෘස් තුමාව අල්ලගෙන මුළු මිනිස් සංහතියේ ගැලවීම නැති කරන්න බැරුවා. බුදුන්ද මේ කාලේ ගැලවීම ඔබට තිබෙන අතරේ වචනේ ඔබ හරියට බාර ගන්න එක ඔබේ ජීවිතයට නැති කරලා ගමන්න යක්ෂයා සැලසුම් දෙනවා. ඒ නිසා මේ උදෑසන හොඳට ප්‍රවේශම් වෙන්න හේතුව උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබව වඩා ඉහළට ගේන්න. ඔබේ පවුල ඉහළට ගේන්න. ඔබේ භාර්යාව, ඔබේ පුරුෂයාව ඉහළට ගේන්න. හalleluya. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේ ඉහළට ගේනවා නම් කවුද වළක්වන්නේ? ආමේන්. කිසිවෙකුට වළක්වන්න බෑ. නමුත් ඔබට පුළුවන් ඒක වළක්වා ගන්න හරියට තේරුම් ගත්තේ නැතිව. ආමේන්. හalleluya. හalleluya. මම අපල සන්නාදයක් දෙන්න. ඒ වචනය මොකක්ද වෙන්නේ? දෙවෙනි තුනේ 16 කියනවා. මේක ඉගැන්වීමට, තරවටුවට, හික්මවීමට, ධර්මිෂ්ඨකම අනුව තමගේ ජීවිතේ ගොඩනගන්න මේ වචනේ තිබෙනවා. එන වචනේ තරවටුව තිබෙනවා.
හොඳට මතක තියාගන්න. වචනේ තරවටු නැත්නම් දේ වචනයක් ඕක නෙවෙයි. ඇයි තරවටු එන්නේ? ඔබ හික්මීමට නෙවෙයි. ඔබ හික්මුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔබ ධර්මිෂ්ඨකමේ ජීවිතයට යනවා. ආමේන්. නමුත් ඔබ ඒක ප්‍රතික්ෂේප කළොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබේ ජීවිතේ කිසිම දෙයක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. හalleluya. ඒ නිසා මේ ගැන ඔබ හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. බයිබලයේ ලියලා තිබෙනවා මාගේ දුකේදී මාගේ සැනසීම නම් මෙය මක්නිසාද ඔබගේ වචනය මා ප්‍රාණවත් කළේ. හalleluya. මේ අත්දැක බය ගීතාවල 119 අපිට පේන 50 වෙනි පදේ මාව ප්‍රාණවත් කළා. වචනය ඔබ දන්නවද ඔබ ළඟ තිබෙන මේ දත්තයන් ඔබ තැන්පත් කරලා තිබෙන දේවල් ඔබට යමාන දේවල් ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔබව සනසන්න පුළුවන් මේ වචනයට. හalleluya. ඔබ දන්නවද මගේ ජීවිතේ මේව අත්දැකලා තියෙනවා. සමහර අමාරු තැන් වලට ආවම අපි යහපු මේ දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ මාව ධෛර්යමත් කරලා දෙනවා. සමහරට මම මේ දේශනා කරනදී මම නැවත ගිහිල්ලා ඒක අහනවා. ආනකොට මට තේරෙනවා මට අවශ්‍ය දේවල් මෙතන තැන්පත් වෙලා තිබෙනවා. හalleluya. හalleluya. ඒක කරුණා කරලා වචනේ තමයි ඔබ ප්‍රාණවත් කරන්නේ. ඔබේ වචනේට පයින් ගියොත් ඒක හිලක් දැක්කොත් මානසික කමින් ඔබ ඒක පිළිගන්නේ නැතිනම් ඔබ දන්නවද ඔබ යසාරක වෙනවා. ආමේන්. එනිසා මේ ගැන හොඳට ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔබගේ වචනේ මාගේ පාදයන්ට පානක්ය මාවතට එළියක්ය. මාවතට එළියක්. ඊතාලියේ 119 105. ඔබගේ වචනේ අපේ පාද වලට පානක් මාවතට එළියක්. ඒ සම්පූර්ණ තියාගෙන මේ පාද වචනයට හසුරවන්න ඕනේ. ඔබේ පාද වචනයට හසුරවන්න දෙන්න බුදුම ඒක ආලෝකයක් වගේ වෙනවා. හalleluya. හalleluya. හොඳට පරිසම්මාදයක් දෙන්න දෙන්නේ. විපත සිත් වේදනා මා කරා පැමිණ තිබේ. ඒ ඔබගේ ආඥා මගේ ප්‍රීතියයි. විපත සිත් වේදනා ඔබේ ජීවිතේ එනකොට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔබට ප්‍රීතිය නිපදවන දෙනවා. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔබට ශක්තිය උපදවලා දෙනවා. හalleluya. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ගීතාවල 119 විපත සිත් වේදනා වෙනකොට ඔබේ ප්‍රීතිය එන්නේ ඔබ තුල තිබෙන වචනය ඔබට ඒක උත්පාදනය කරලා දෙනවා. ඒ නිසා මේ ගැන හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔබගේ වචනේ මුළු අදහස නම් සත්‍යයි. ඔබගේ වචනේ මුළු අදහස නම් සත්‍යයි. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ විතරයි සත්‍යම වචනය. සත්‍ය දෙකක් නෑ. එකම සත්‍ය, එකම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයයි. හalleluya. එනිසා මේ උදෑසන 160 මුළු අදහස සත්‍යයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබගේ විවස්ථාවට ප්‍රේම කරන්නන්ට මහත් සමාදානයක් ඇත. පැකිලීමටද කිසිවක් නැත්තේය. ගීතාවල 119 මහත් සමාදානය. ඔබ දැන් ඔබේ ජීවිතයේ මහත් සමාදානයක් පැමිණෙන්නේ මේ වචනයට සවන් දීම තුළ, වචනයට ප්‍රේම කිරීම තුළ, වචනය තදින් අල්ලා ගැනීම තුළ. හalleluya. 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 හොඳට ප්‍රසන්නතාවක් නැවත දෙන්න. ඔබ බැලුවොත් ගීතාව द्वितीय කතාව 6 වෙනි පරිච්ඡේදය 6 ඉඳලා 9 දක්වා ඒක කියනවා දරුවන්ට උගන්වන්න, නළලේ තබා ගන්න, ගෙදර උළුවව වල ගන්න. ඇයි? මේ වචනේ තිබෙන බලය නිසා. द्वितीय කතාව 29 ලියා තිබෙනවා ඒක මේ විවස්ථාව දරුවන්ටත් ඒ වගේම දරුවන්ගේ දරුවන්ටත් උනෝසේ තබා තිබෙන බව. ඒ නිසා මේ උදෑසන මේ වචනේ ඔබ තදින් අල්ල ගන්නවා නම් දෙවියන් වහන්සේ බහුල ලෙස ඔබට ආශිර්වාද කරන්න යනවා. ඉහළ තැනකට ඔබව ගේන්නට යනවා. හalleluya. හalleluya. එනිසා මේ උදෑසන ඒක හොඳින් තේරුම් ගන්න. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔබට විරුද්ධව නැගිටින සතුරන් උන්වහන්සේ පරාජය වෙන්න සලස්වනවා. දීතිකතා 28 එතන 7 වෙනි පදේ. ඔබට විරුද්ධව නැගිටින සතුරන් උන්වහන්සේ පරාජය කරන්න. ඔබ දන්නවද ඔබට සතුරු වර්ග දෙකක්. එකක් පෙනෙන සතුරු, එකක් නොපෙනෙන සතුරු. පෙනෙන සතුරා සමහර ඔබේම ළඟ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් නොපෙනෙන සතුරා යක්ෂයා. මේ සතුරන් දෙදෙනාම පරාජය කළ හික්මවන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට. හැබැයි ඔබ වචනය හොඳින් තදින් අල්ල ගන්න කොටයි මේක ඔබට කරන්න පුළුවන්. හalleluya. එනිසා මේ උදෑසන ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ සංස්කෘතිය වනේ මෙහෙම දෙයක්. අනුගහට නියම කරා නම් වීර්ය උඹලට කොහොමද? එනිසා කරුණාකරලා ඔබේ සතුරන් ඔබට විරුද්ධව එනකොට
හොඳට මතක තියාගන්න වචනය ඔබ තදින් අල්ලගෙන තිබෙනවා නම් වචනයට හැකියාව තිබෙනවා සතුරාව මෙල්ල කරලා පරාජය කරන්න. හලෙලූයා. කීදෙනෙක් සතුරු ඉන්නවද? සතුරු ඔබ ඇති කරන්න ඕනේ නැහැ. සතුරන්ට ඔබ කිරි දෙන්න ඕනේ නැහැ. සතුරු නිකම්ම ඔබට ඇති වෙනවා. හලෙලූයා. ඒ නිසා මේ සතුරු පරාජය කරන්න උන්වහන්සේ හැකියාව තිබෙනවා. හලෙලූයා. ඒ නිසා මේ උදැසන හොඳට තේරුම් ගන්න උන්වහන්සේ කියනවා අමු ගහට මේක කරා නම් මේ වියලිගහ ඔබලට සතුරු නිර්මාණය වෙන්න තියන්නේ. ආමේන්. බලන්න ළඟ ඉන්න සතුරු සමහර භයානකයි. මතකද ඔබට ඒ රණසිංහ ප්‍රේමදාස කියන ඒ ජනාධිපතිතුමා ළඟ සිටියේ හොඳටම ළඟම හිටියේ කෙනා තමයි එතුමාව ඝාතනය කරන්නේ. බොහොම විශ්වාසයෙන් කරට අපදාගෙන සිටියේ. ඔබ දන්නවද අපිට පිළිෙන සතුරු සමහර ඉන්නවා අපෝ විනාශ කරනවා. නමුත් මේ දර්ශනම අපිට කියනවා උන්වහන්සේ කියනවා නුඹට විරුද්ධ වෙන අය එක් මගකින් අවුත් සත් මගකින් පලා යන්න මට සරස්වන්න පුළුවන්. හලෙලූයා. දේව ධර්මවන්ට තිබෙන අධිකාරිතය තමයි ඔබ වචනේ බාර ගන්නකොට ඔබට එන සතුරු පරාජය කළා පුදුම ජයග්‍රහණයක් ඔබට අත්පත් කරලා දෙන්න පුළුවන්. හලෙලූයා. ඒ නිසා මේ උදැසන මේක හොඳට ඔබ අල්ලගන්න. දැක්කද උන්වහන්සේ සමගම හිටියේ ගෝලියා යූදස් උන්වහන්සේ සිඹ ගන්නවා කරට අත දා ගන්න බලනවා. නමුත් හදවතේ තිබ්බේ උන්වහන්සේට පහර ගසන්න. ඒ වගේ සමහර සතුරු නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ළඟම ඉන්න ඔබට කරට අත දා ගන්න ඔබ සිඹ ගන්න එන අය සමහර ඔබට විරුද්ධව වැඩ කරනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඇස්වලට ඒ හොරෙන් කරන්ට බෑ. ආමේන්. උන්වහන්සේ සියල්ල බලාගෙන ඉඳලා ඒ සතුරන් උන්වහන්සේ පරාජය කරනවා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. හොඳට පුරුසන්නාදයක් දෙවියන් ඉල්සා මේ දර්ශන අපි හොඳට තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි. සතුරා පරාජය කිරීම දැවන්ත යෝධ පියවර තිබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ හතේ. හලෙලූයා. එතකොට උන්වහන්සේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔබට මතකද යෝෂාපාට් කියන රජුන්ට සම්දාන ගත වෙලා සතුරන් එනවා පහර දෙන්න. දැන් රජතුමාට බයක් ඇති වෙනවා. නමුත් ඔව් දේව බිය ඇති දෙවියන් වහන්සේට ගරු කළා වූ රජ කෙනෙක්. එනිසා මොනවද කළේ? ස්වාමීන් වහන්සේ සෙව්වා. නිරහාරයෙන් සිටියා. උන්වහන්සේගේ පිහිට ඉල්ලුවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ පොරොන්දු සීකලා. සීකලා යාඥා කරනකොට මේ සම්දාන ගත වෙලා ආව හැම කෙනෙක් උන්වහන්සේ දනගසන්ට සැලසුවා. හලෙලූයා. දියාවල සහෝදරිය දෙවියන් වහන්සේ සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ. ඒ නිසා අපිට එන විරුද්ධ වෙන සතුරන් දනගස්වන්ට උන්වහන්සේ හැකියාව තිබෙනවා. හලෙලූයා. අපිට පේනවා එලිසට පාර දෙන්න එන කණ්ඩායම මොකද කරන්නේ? අන්ධ කරලා අනිත් පැත්තේ අරිනවා. හලෙලූයා. ඔබ දන්නවද වචනයට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ වචනේ කරුණා කරලා දේව වචනේ කලින් අල්ලගන්න. එවිට ඔබට විරුද්ධව සාධන අදි සඵල වෙන්න යන්නේ නැහැ. ආමේන්. ඔබට විරුද්ධව එන අය එක් මගකින් අවුත් සත් මගකින් පලා යන්න යනවාමයි. හලෙලූයා. හලෙලූයා. මම අප්‍රසන්නාදයක් දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ අපිට කියනවා යෝෂාපාට් රජුන්ට සතුරන් ගැන ඔහුට ප්‍රීති වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ. සතුරන්ට ප්‍රීති වෙන්න හම්බුන්නේ සතුරන් ගැන ප්‍රීති වෙන්නේ රජතුමාට සහ රාජ්‍යයට සැලසුවා. බයිබලයේ ලියලා තිබෙනවා පුදුම සමාදානයක් ඒ රාජ්‍ය තුල හටගත්ත බව. ආමේන්. වචනයයි. වචනේ ආපුවාම ඔබේ ජීවිතේ පුදුම සමාදානයක් එයි. වචනේ ඇල්ලුවාම ඔබේ පවුලට පුදුම සමාදානයක් එයි. වචනේ අපි තදින් අල්ලනකොට අපේ සභාවට පුදුම සමාදානයක් එයි. ආමේන්. ඒකවල සභාව නිසා මේ දේශයට පුදුම සමාදානයක් එයි. හalleluya. බලන්න මේ වචනේ තිබෙන අධිකාරීත්වය, වචනේ තිබෙන බලය, වචනේ තිබෙන සාරය අපි ඇල්ලුවොත් උන්වහන්සේට පුදුම දෙයක් කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. හalleluya. හalleluya. හොඳ ප්‍රසන්නාදයක් දෙන්න. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹ වල්ගිය නොව හිස වෙන්න සලස්වනසේක. හalleluya. කීදෙනෙක් ඔබ කැමති වල්ගිය වෙන්න? කීදෙනෙක් කැමති ඔබ හිස වෙන්න? ඔබ දන්නවද සමහර මිනිස්සුන්ව වල්ගිය කරන්න හොයනවා. යෝසෙෆ්ගේ සහෝදරයෝ බැලුවා යෝසෙෆ්ව වල්ගිය කරන්න. ඒකේ වල දැනලා දැම්මේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කළේ?
යෝසෙෆ් ගිහිල්ලා මිසරේ හිස බවට පත් කළා. හලෙලූයා. මොකක්ද මේකට හේතුව? මොකක්ද මේකට හේතුව? බුදුරද යෝසෙෆ්ගේ ජීවිතේ මේ තරුණයා තුල තිබුණා පුදුම ලැබිකමක් දෙවියන් වහන්සේ. පුදුම දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය. ඒ වගේම කොදුරන් නැති සිතක් ඕක තිබුණා. බුදුරද දෙවියන් වහන්සේ වරෙන් අපි දිහා බලා ඉන්නවා. ඔබ දන්නවද අර මීරියම් මෝසෙස්ට විරුද්ධව කතා කරන වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේක අහගෙන හිටියා කියලා ලියන්න බැහැ. ඔබ දන්නවද ඔබේ ඇතුළාන්ත සියලු දේ උන්වහන්සේ අහගෙන ඉන්නවා. ඔබ කොච්චරද දෙවියන් වහන්සේට ලැබි? ඔබ දන්නවද යෝසෙෆ් වල්ගිය කරන්නේ හෙව්වා තමාගේම සහෝදරයෝ. ඔබ දන්නවද සමහර ඔබේම සහෝදරයන් ඔබව වල්ගිය කරන්න හොයයි. ඔබේ පවුල වල්ගිය කරන්න හොයයි. ඔබේ පුරුෂයා ඔබේ භාර්යාව වල්ගිය කරන්න හොයයි. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ සැලැස්ම තමයි වල්ගිය නොවේ හිස කරන්න. හලෙලූයා. ඒ නිසා ඒ සැලැස් විශ්ලේෂණයට යන්නේ ඔබ උන්වහන්සේගේ වචනය තදින් අල්ලගන්න වෙලාවේ. හලෙලූයා. හලෙලූයා. හොඳ ප්‍රසන්නාදයක් අපි නැවත දෙමුද? හිසෙන් තමයි සියලු පණිවිඩ ගලාගෙන ඉන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. හිස හරි වැදගත්. ආමේන්. වල්ගියට වඩා හිස වැදගත්. හිසෙන් තමයි වල්ගියත් පාලනය වෙන්නේ. යක්ෂයා බලනවා මේ පාලනය එයාගේ අතට අරගෙන මනුෂ්‍යයන් වල්ගිය කරලා එයාගේ හිසෙන් පාලනය කරනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියන නෑ ඒකට දෙන්නේ ඔබ හිස වෙන්න මම සලස්වනවා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඒ නිසා මේ උදෑසන ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. ඔබ දන්නවද කුරුස පූජාවට ඉස්සෙල්ලා යක්ෂයාගේ හිස ක්‍රියාත්මක වුණා. කී දෙනෙකුට මතකද ඔබට ආත්ම බන්ධනකාරී සාමුවෙල්ගේ ආත්මය ගෙන්නනවා. යක්ෂයාට අධිකාරීත්වයක් තිබුණා. යක්ෂයා යම් හිසක තිබියා. නැත්තම් එයාට බෑ මේ අනාගත වස්තුගේ ආත්මය ගෙන්නන්න. නමුත් ඔබ දන්නවද කුරුස පූජාව නිසා මොකද උනේ? කුරුස පූජාව නිසා හේදිසිය පාරාදීසිය දෙන්නුණා. හලෙලූයා. එනිසා දැන් පාරාදීසියේ ඉන්න කිසි කෙනෙකු කෙරේ අයිතියක් නැහැ සාතන්ට කුරුස පූජාව නිසා. ආමේන්. නමුත් කලින් යක්ෂයා හිසම සිටියා. දැන් පාරාදීසියේ හිස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. හලෙලූයා. එනිසා ඔබේ ජීවිතයට සැබෑ අර්ථයක් දෙන්න හිස වෙන්න සලස්වන්න උන්වහන්සේට ඕනෑකමක් තිබෙනවා. හලෙලූයා. කරුණා කළා ඒක ඔබ තදින් අඬගන්න. හලෙලූයා. එනිසා මතක තියාගන්න යක්ෂයාගේ හිස පොඩි කරේ ඇයි උන්වහන්සේ? යක්ෂයාගේ හිස පොඩි කරලා ඔබ හිස වෙන්ටයි උන්වහන්සේ ක්‍රියා කළේ. හලෙලූයා. සභාව හිස වෙන්ටයි උන්වහන්සේ ක්‍රියා කළේ. හලෙලූයා. එනිසා මතක සභාව අපි දන්න දෙයට වඩා නොදන්න දේවල් තිබෙනවා. ආමේන්. ඒ නිසා වෙන වල්පල් නෙමෙයි අපි හොයන්න ඕන කතා කරන්න ඕන අරයා එකයි මෙයා එකයි නෙමෙයි. ස්වාමීනි මම දන්නේ නැති දේවල් මට අනාවරණය කරන්න මට එලිපෙහෙලි කරලා දෙන්න ආලෝකමත් කරන්න හේතුව මට ඕන හිස වෙන්න. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඒ නිසා මේ උදෑසන අපි හොඳින් මේක තේරුම් ගන්න ඕන. වර්තමාන සභාවේ හිස උන්වහන්සේ. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ කියන සභාවේ හිසමමයි. එතකොට මේ සභාවේ හිස තියුණු හිසක් තිබෙන්නේ. විශ්වය පාලනය කරන හිසක් තිබෙන්නේ. ප්‍රේමණීය හිසක් තිබෙන්නේ. පූජා වුණා වූ හිසක් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා කරුණා කළා සභාවේ හිස උන්වහන්සේ නිසා මේ හිසට ඔබ ගෞරව කරන්න. මේ හිසෙන් තමයි මේ ප්‍රවෘත්ති එන්නේ. හිසෙන් තමයි මේ යෝජනා එන්නේ. හිසෙන් තමයි මේ අනාවරණයන් එන්නේ. හිසෙන් තමයි මේ වචන බෙදා දෙන්නේ. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඩාක්ටර් සමාදෙන් දෙමු. එනම් ඔබ දන්නේ හිසෙන් පණිවිඩ ගන්නවා නම් සභාව ඔබ මොකක්ද වෙන්න ඕන? සභාව ඔබ ලෝකීය ආලෝකයයි. හලෙලූයා. ඔබ හිස නම් ඔබ සභාවේ හිස පාලනය කරනවා නම් ඔබ ලෝකීය ආලෝකයයි. හලෙලූයා. ඒ නිසා හිස පාලනය කරන නිසා පුදුම ආලෝකයක් ඔබ තුළ නිදහස් වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ආලෝකය. හලෙලූයා. මිනිස්යන් සොයන්න යනවා මේ ආලෝකී නිදහස් වෙනකොට එයා කවුද? එයා මොන වගේ කෙනෙක්ද? එයා කොහාටද යන්නේ? එයාම අනුගමනය කරන්න හිතේ. හලෙලූයා. ලෝකීය ආලෝකයයි. හිස නිතරම ලෝකීය ආලෝකයයි. ඒ වගේ මේ හිස මොකක්ද වෙන්නේ? පොළවේ රුම් වෙන්න ඕන. හලෙලූයා. ඔබ නිසා තවත් අය රසවත් වෙන්න. ඔබේ පවුල නිසා තවත් අය රසවත් වෙන්න. හලෙලූයා. ඔබ දන්නවා දෙවියන් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ හිස කරන්නේ ඇයි? තවත් කෙනෙකුට ආශිර්වාදයක් වෙන්න. හලෙලූයා. ආබ්‍රහම් හිස බවට පත් කළේ ඇයි?
මුළු ඊශ්‍රායලට ආශිර්වාද ගේන්න. ඔබ හිස බවට පත් කරන්නේ ඇයි? පොළවේ ලුණු වෙලා තවත් ජීවිත රසවත් කරන කරුණා කරලා ඔබේ මුඛය මේ වර්ෂයේ ලුණින් රසවත් කරන්න. ඔය මුඛයෙන් වඩා වර්ධනය වෙන දේවල් කතා කරන්න. ඔය මුඛයෙන් ජීවිත රසවත් කරන්න. ජීවිතේට බලාපොරොත්තුව ගේන්න. කරුණාකර ජීවිත කඩා දමන වචන කතා කරන්න එපා. හේතුව ඔබ දන්නවද මේ ඔබ හිස බවට පත් කළේ ඇයි? දෙවියන් වහන්සේට ඕන ඔබ ලුණින් රසවත් කරන මුඛයක් වෙන්න. හalleluya. හalleluya. ඒ නිසා ඒක හොඳින් ඔබ තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම සබාව යහපත් ක්‍රියා කරන පිරිසයි උන්වහන්සේ හිස බවට පත් කරනවා. ආමේන්. නැත්නම් ලෝකයේ සබාව අතර අපිට වෙනසක් නැහැ. ආමේන්. අද අපිට පේනවා සිදුවෙන දේවල් සමග ලෝකයේ සබාවත් අතර නිකන් වෙනසක් නැති ඵලයකම පැමිණෙන. නමුත් අපි ඒක නිදෙන්න යන්නේ. හalleluya. අපි දෙවියන් වහන්සේ හිස කළේ සබාව කියන මේ අගන වස්තුව කැපිලා පේන්නයි. ආමේන්. මේක වඩ උපදාලා දීප්තිමත් වෙන්නයි උන්වහන්සේ කැඳවලා තිබෙනවා. හalleluya. එනිසා ඔබ මේක හොඳින් තේරුම් ගන්න. හalleluya. දැන් වර්ගයේ වෙච්ච අය හිස බවට උන්වහන්සේ හැරෙනවා. ඉන්දියාවේ ඉන්දියා ජාතිකෙක් සිටියා. ඔව් ණය බර වෙලා ඔහුගේ භාර්යාව එල්ලලා මැරුණා. ඊට පස්සේ ඔහුගේ දරුවන් දෙදෙනා සමග වසපානය කරන්න ලෑස්ති කළා. දැන් දරුවන්ට වසක් දෙන්න බෑ නිකන් අර සැරගතිය නිසා මොකද කරේ? වස සීනි වලට කවලම් කරලා. දැන් දරුවන්ට දීලා ඔහු මැරෙන්න සූදානම් හිටියා. වල්ගේ වෙන්නේ නිවේද යන්න සූදානම් වෙලා. නමුත් ඔබ දන්නවද ඉන්දියාවේ මිනිස්සයා සූදානම් වෙනකොට ලංකාවේ මිනිස්සෙ ඉන්දියාවේ හිටියා. ඒ ලංකාවේ මිනිස්සයා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මේ මිනිස්සයා දෙවියන් වහන්සේගේ හිස වෙච්ච මිනිස්සෙක්, දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරන මිනිස්සෙක්, දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අසන මිනිස්සෙක්. ඔවුන්ට දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා අන්න වල්ගේ වෙන්න යන එක්කෙනෙක් එයා මට හිස කරන්න ඕන යන්න එතනට ගිහිල්ලා සුභාරංචි කතා කරනවා. බුදුරජාණන් දැන් ඔරලෝසු වෙනාවක් නියම කළ වසපානය කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නකොට නැකතට තමයි දැන් වසපානය කරන්නේ. ඊළඟට අර ගිහිල්ලා කිව්වා සහෝදරයා යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ දරුවන්ට ප්‍රේම කරනවා. ඔබ දන්නවද මේ වචන ටික ඔහුගේ හදවත කඩාගෙන ගියා. ඊට පස්සේ මොන ප්‍රේමයක්ද? මගේ නෝනා එල්ලලා නැරුණා. දරුවන් දෙදෙනා සමග අපි මැරෙන්න යනවා. මොකක්ද ওই ප්‍රේමය? ඊට පස්සේ මොන සුභාරංචි කියනකොට මේ වසබොන්දගේ මිනිසයා අඬලා යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තා. හalleluya. මේ වර්ගයේ වෙන්න ගිය මේ මිනිසයා දෙවියන් වහන්සේ ඊට බලවත්ව පාවිච්චි කරලා ලෝකෙ වටේ දැනියනවා. ලංකාවට එනවා. ඔකින ලංකාවේ මිනිස්සෙක් තමයි මම වර්ගයේ වෙන්න ගිය වෙලාවේ මට හිස වෙන්න උපකාර කරනවා. හalleluya. සභාවේ උදැසන අපිට වගකීමක් තිබෙනවා වර්ගයේ වෙන්න යන මේ මිනිස්යන්ව හිස බවට පරිවර්තනය කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි උන්වහන්සේ හිස වෙන්න ඕන. හalleluya. හalleluya. එනිසා මේ උදැසන මාව ධෛර්යමත් කරන්න කැමති දේව වචනයේ තමයි ඒක හැකියාව තිබෙන්නේ. හalleluya. තව මිනිස්සෙක් දැන් රාත්‍රී 8යි ගානට රේල්ුව එනවා. දැන් රේල්ුවට බෙල්ල තියාගන්න බලා ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ තාත් දෙවියන් වහන්සේ දාසියෙකුට කිව්වා ආවල් තැන්ට යන්න. ඊළඟට කතා කරනවා. නිකන් යන්න මගේ ජීවිතේ පාවෙලා මම දැන් තීරණයක් කරන්න බෑ. යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා. ඊට පස්සේ ඔහු කිව්වා මගේ ජීවිතේ මම නැති කරගන්න බෑ. ඔබ දන්නවද ඔබ බලවත් දේ දාසෙක් වුණා. හalleluya. ඊට දෙවියන් වහන්සේ කැඳෙව්වා. වල්ගේ වෙන්න ගියේ හිස බවට උන්වහන්සේ කැඳෙව්වා. හalleluya. හalleluya. නිවදස්ස ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේව තේරුම් ගන්න ඕනේ. මා නිතරම කියන දේ තමයි මේක වැඩි ඔබ අසකට මමත් වල්ගේ වෙන්න ගිය වයස 28. මාවත් නැති කරන් ගියා. ස්වාමීන් වහන්සේ මම හිස කළා. හalleluya. හalleluya. තවම ජීවත් වෙනවා. හalleluya. ජීවත් වීම නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසායි. ඒකයි මගේ තීරණය. ආමේන්. ඒ සම්මතක තියන සභාව අපේ සභාව නිවර්ෂේ වර්ධනයට යන්නේ. හalleluya. අපේ සභාව හිස වෙන්න යනවා. එළිය වර්ග ඔක්කොම හිස බවට අපි හරවන්නට යනවා. හalleluya. ඒ නිසා සභාව මේ උදැසන වචනේ කටින් අල්ලන්න. කීදෙනෙක් ඔබ මේ සැරේ බයිබල් කියන සාස් ලබා ගන්නද? මම කැමති ඔබ අත දකින්න.
කරුණාකර සැලැස්ම ලබා ගත්තේ නැත්නම් මාව හම්බෙන්න මම ඔබට ඒක ලබා දෙනවා. මොකද අපි වචනේ සමග ඉදිරියට ගමන් කරනකොට දෙවියන් වහන්සේ පුදුම දෙයක් අපේ ජීවිතේ කරනවා. ආමේන්. ඔබ දන්නවද ඔබ හිස බවට පරිවර්තන වෙමින් එනකොට යක්ෂයා නිකන් ඉන්නේ නිතරම ඔබ වල්ගී කරන්න හොයනවා. ආමේන්. ඔබ නැතිනහස් කරන්න හොයනවා. නමුත් ඔයාට ඒ සෙල්ලම් බෑ. ආමේන්. අපි දන්නවා එයාගේ සැලසුම. ආමේන්. එනිසා මේ උදෑසන අපි තීරණයක් ගමු. ඕ ස්වාමිනී මේ වර්ෂය තුල අපි වචනයේ වැඩි කම් දීලා වචනේ සාරේ අරගෙන ඔබ වහන්සේ බලාපොරොත්තු ස්ථානයට අපි ගමන් කරනවා. හalleluya හalleluya. අන්න එතනටයි අපි එන්නට අවශ්‍ය. එවිට දෙවියන් වහන්සේ ඔබට බහුලව ආශිර්වාද කරන්න යනවා. ආමේන්. කී දෙනෙක් ඔබ ආශිර්වාද ලබන්න කැමතිද? හalleluya හalleluya හalleluya. ආශිර්වාද ලබන්න කැමති නැ කිසිවෙක් සාපේට යන අසුළු මොහොතක් අපි දෙනෙත් පියාඹන. निवासी අපි දන්නවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තේජසේ සම්පතේ මහිමේ ප්‍රකාරයට උන්වහන්සේ අපි අගහිකම් සම්පූර්ණ කළා අප ආශිර්වාද ගන්නවන්නට යනවා. ඒ වගේම අපි තේරුම් ගන්න උන්වහන්සේගේ ප්‍රතික්ෂේප නොවි අපි ගමන් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම කොහොමද අපි උන්වහන්සේගේ වචනයේ තදින් ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ? ප්‍රතිචාර දක්වනකොට උන්වහන්සේ අපිට පොරොන්දු වුණා. කොළඹේ සියලු ජාතීන්ට වඩා නුඹ උසස් කොට තබන්න කියලා. කොළඹේ හැම කෙනෙකුට වඩා උසස් කොට තබන්න කියනවා. ඒ වගේම ඔබට විරුද්ධව නැගිටින සතුරන් මම පරාජය කරන්න යනවා. සටන මම බාර ගන්න යනවා. උන්වහන්සේ කියනවා ඔබ වල්ගේ නොවේ ඔබ හිස වෙන්න සලස්වනවා. මොකද වල්ගිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හිසේ. ඒ නිසා ඔබේ හිස වටිනවා. මට පුළුවන් ඔබේ ජීවිතේ හොඳ දේවල් අදාළ කරන්න. හොඳ දේවල් ආයෝජනය කරන්න. එවිට ඔබේ හිස ප්‍රකෘතිමත් හිසක් වෙලා, සංවේදීමත් හිසක් වෙලා, ඊට බලවත් හිසක් වෙලා තවත් බල්ගේ වෙන බොහෝ දෙනෙකුට ආශිර්වාද කරන්න පුළුවන්. එනිසා මේ උදෑසන ස්වාමිනී අපිට බලේ ශක්තිය දෙන්න. සුද්ධාත්මනේ අපිට උපකාර කරන්න. අපි හැම කෙනෙක් සුළු මොහොතක් නැගී සිටිනොද? නැගී සිටින්න මේ උදෑසන දෙවියන් වහන්සේට සුළු මොහොතක්. ඔබේ දැන් සමග ඔබේ අත සමග ඔබේ සිත ඔසවන්න මේ උදෑසන. අත සමග සිත ඔසවලා කියන ස්වාමීනි. ඔබගේ හඬයි අපි සඵල කරන්නේ. ඔබගේ හඬයි මාව සඵල කරන්නේ. ඔබගේ හඬයි අපේ පවුල සඵල කරන්නේ. ඒ නිසා මේ වර්ෂය තුල ඔබගේ හඬ ඊතා බහුලව ඊතා ඕනෑකමින් උනන්දුවෙන් මම සම්පූර්ණනවා. එවිට මම දන්නවා ස්වාමීනි හැම ජාතියකම ඉහළ තලයකට ඔබ වහන්සේ අපව මාව ගේනවා. ස්වාමීනි මට විරුද්ධව නැගිටින සතුරන් ඔබ පරාජය කරන්න යනවා. ස්වාමීනි මම වල්ගියේ නොවේ මම හිස බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ස්වාමීනි මම මේක අදහනවා මගේ අත සමග සිත ඔසවනවා ඔබ වහන්සේට. ස්වාමීනි නිසා වචනය අසන සෑම අවස්ථාවකදීම ඊට ඕනෑකමින් අසන්නට වහන්සේ උපකාර කරන්න ස්වාමීනි. අපිට ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමීනි. අපි දරුවන්ට ආශිර්වාද කරන්න, පුරුෂයන්ට, භාර්යාවන්ට, තරුණ තරුණියන්ට ඉතා බලවත් ලෙස ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමීනි. ආශිර්වාද කරන්න. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. හොඳයි සුළුමතේ වාක්‍යය. අපේ සංගීත පන්තිය අපි හෙට පටන් ගන්නවා.